अब तब जब कब तू ही तू ही। कबीर साहब इन्हां पंक्तियों के जरिए जो सानू समझा रहे ने, गल कीती कि अब तब भाव हुण ते उस वेले ओ समा ते जब कब जदों ये सृष्टि बनी, जदों ये समा शुरू होया, कदों तक, जद तक ये रहेगी। कौन हैगा? वो तू है। तू भाव ओ जो अकाल पुरख है, जो रब है, ओही सी, ओही है और वही अगे भी रहेगा। पर ये जो सृष्टि बनी, ये जो दुनियादारी बनी, ये सृष्टि बनन दे विच जो भी समय समय सिर जीव नू अपना बदलाव लग्या, अपनी ज़रूरत मुताबिक, अपनी लोड़ मुताबिक, और उस तरीके दे बदलाव करता गया और इस सृष्टि दे विच बदलाव आते रहे। जो शुरुआत सी वो जो असी हुण देख रहे हैं, शुरुआत दे विच इस तरीके दा नहीं सी। सृष्टि दुनियादारी बनी और इस दुनियादारी दे विच जिवें जिवें जीवां नूं अपनी लोड़ मुताबिक किसी भी तरीके की लोड़ पई, वो जीव ने वो लोड़ पूरी करनी शुरू की। जिवें कोई जीव घर लैंदा है, घर लैना होर गल है, पर उस घर दे विच लोड़ मुताबिक जो असी चीज़ां भरते हाँ, जो भी साडी लोड़ मुताबिक चीज़ां हुंदियां, वो असी लैंदे हाँ और अपने घर दे विच भरन लग जांदे हाँ अपनी लोड़ दे मुताबिक। घर उस समय भी संपूर्ण सी, घर उस समय भी पूरा हुंदा जदों घर लिया गया। जिया जंत आए, जिया जंत वधे, और उस तो बाद जो जो वस्तु की जेड़ी जेड़ी लोड़ मुताबिक चीज़ की लोड़ पई, जी वो चीज़ां भरन लग गए और भरदे भरदे अखीरले दिन तक, जद तक जीव दे साह दे विच साह है, या जद तक वो घर मौजूद है, उहदे विच जीव कोई ना कोई चीज़ भरदा रहिंदा, कोई ना कोई समान लिआंदा रहिंदा। अखीरले दिन तक भी वो घर की पूर्ति हुंदी रहिंदी है। पर ये जो असी अपने जीवन दे विच लोड़ मुताबिक वस्तुआं चीज़ां रखते हाँ, वो चीज़ां साडी अपनी ज़रूरत हुंदी है। साडी ज़रूरत के मुताबिक असी समान लिआंदे हाँ, चीज़ां भरदे हाँ। ये सृष्टि भी बनी। इस सृष्टि बनन तो बाद किसे नू साडे वर्गे जीवां नू दसना पिया कि कोई रब है, कोई ताकत है, कोई अकाल पुरख कोई है, जिहनू चेते करना पैना, जिहदा जीवन दे विच भौ रखना पैना, डर रखना पैना, जो साडे जीवन दे विच एक हिस्सा बन गया। पर वो रब नू याद करन दा तरीका किवें याद करना, किहो जिहा रब, वो जीवां ने अपनी लोड़ मुताबिक अपने जीवन दे विच वो अपनियां लोड़ां दे हिसाब नाल उस रब नू नां दिता, वो रब नू पछानना शुरू किया। अगर गल करते हाँ असी सतयुग की, सतयुग तो जदों ये गल शुरू हुई, सतयुग दे विच जिस तरीके नाल रब नू मन्निया जांदा सी, अज कलयुग दे विच उस तरीके नाल नहीं मन्निया जांदा। सतयुग सत, उस समय रब दी सच दी गल हुंदी सी।
ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ।